ٹھیک ہے، ہم کافی چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم بالکل بوائے اسکاؤٹ کی موریلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم دھمکی دیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں ہمارے حکمران؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اعجاز امان صاحب، دو باتیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں لڑائی بعد میں ہوتی ہے، پہلے جو ہے پرسیپشن یعنی کہ بیانی کی لڑائی لڑی جاتی ہے اور وہ ہاری ہے جیتی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے۔ ہم اگر مغربی ممالک کی بات کریں تو وہاں پہ جس طرح سے ان کی بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور جس طرح سے وہ وہاں کے مغربی پولیٹیشینز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یورپین یونین ہو، کینیڈا ہو، بھی گلوبل نیوز جو کینیڈا کا پرچہ اس نے اس کو رپورٹ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یورپ کی بات کریں، یورپین یونین کی بات کریں، وہ لاسٹ ایئر جو ہے نومبر دسمبر میں ایک پورا 27 ممبرز کا فار رائٹ کے جو ممبرز تھے ان کا ڈیلیگیشن سری نگر لے کر گئے، پھر وہ وہاں کی یونیورسٹیز کے ساتھ بہت زیادہ کولیبریٹ کر رہے ہیں، صحافیوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو ایک انڈکلیئرڈ وار آف نیریٹو پاکستان پہ مسلط کی بھی، اور وہ ہر وقت پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، نیوکلیئر پروگرام کو ہمارے بدنام کرتے ہیں، سی پیک کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے کہ دہشت گردی سے ہمارا جو ہے واسطہ جوڑتے ہیں۔ تو یہ لڑائی کتنی اہم ہے، اور کیا ہمارے ارباب اختیار کو احساس ہے کہ جی یہ کتنے بڑے پیمانے پہ ہمارے خلاف لڑی جا رہی ہے میڈیا پہ؟ جی عامر صاحب دیکھیے، بات سنیں، یہ جو جنگ ہے یہ لڑی جا رہی ہے اور لڑی جاتی رہے گی، کیونکہ جو نیریٹو انڈیا بنا رہا ہے وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ویسٹ کے ہیں اور جو امریکہ کے ہیں اس ریجن میں، ان کے ساتھ وہ سنک کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس نیریٹو کو سرے سے اپروٹ کر دیں گے اور پورا یورپ ہماری بات سننی شروع کر دے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی سینسٹیوٹیز کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے۔ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں سو کالڈ تھیں، یا جیش محمد تھی یا دوسری جو تنظیمیں تھیں، ان کی لیڈرشپ کو ہم جیل کر چکے ہیں، نظر بند کر چکے ہیں، تنظیمیں ان کی پروسکرائب ہو چکی ہیں، ان کے ایسٹس اور اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف پورے طور پہ مکمل طور پہ قانونی کارروائی پاکستان میں عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس سے بیانڈ نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کا جواب، جب آپ نے لیڈرشپ کو سزا دے دی اور جیل کر دیا، ضمنی سوال، ایک میرا ضمنی سوال، بہت سارے لوگ پاکستان میں شاکی ہیں اس پالیسی کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے اگر پاکستان میں کوئی کسی قسم کی تشدد میں انوالو نہیں ہے، دہشت گردی نہیں کی، تو کیوں جو ہے بھارت کے دباؤ میں آ کر آپ جو ہے لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ کی قیادت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یہ جو آپ جب ہم خود کارروائی کرتے ہیں تو آپ جو مسلح مزاحمت کا بیانیہ ہے، جہاد کشمیر کا بیانیہ ہے، ہم لوگ خود کمزور کر دیتے ہیں؟ اعجاز امان صاحب جی بالکل ٹھیک ہے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ نیریٹو سن کے اپنی پالیسیز بنائیں گے، اگر آپ جو دشمن چاہتا ہے آپ وہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ اپنے نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کو کیسے سیف گارڈ کریں گے؟ آج جس اپرچونٹی کو اکرام سہگل صاحب بات کر رہے ہیں، ایک اپرچونٹی آج آپ کو کشمیر میں ملی ہے جو 70 برس میں نہیں ملی تھی۔ وہ یہ تھی کہ آج تک ہندوستان نے انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی لیڈرشپ کو تقسیم رکھا، اور ان میں ایک جو لیڈرشپ تھی جو عبداللہ فیملی اینڈ مفتی فیملی تھی، یہ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے یونین ود انڈیا کے ساتھ جی، اور اس میں آٹونومی مانگتے رہے۔ حریت والے ہمیشہ آزادی کے طلبگار رہے، وہ انتخابات اور پلیبسٹ کی بات کرتے تھے، اور ایک اور گروپ تھا جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتا تھا۔ تو اس ڈیویژن کی وجہ سے ہندوستان فائدہ اٹھاتا رہا۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی کیش کریں حالات کو، ظاہر ہے کیش اگر کرنے کی بات ہو رہی ہے قمر چیمہ صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ عملی مدد کی جائے، اور جو ہم لوگ دشمن کے بیانیے پر ان کے دباؤ میں آ کر اپنے مطلب ہے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر جو ایک نیریٹو کی لڑائی بھارت نے پہ مسلط کی ہے، کیا ہمارے ارباب اختیار کو آپ کے خیال میں اس پہ نظر ہے؟ کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی منصوبہ بندی ہے؟ نہیں ہے جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ نے آکوپائڈ کشمیر میں 370 اور 35A پہ حالات خراب کیے اور سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پہ کام کیا، تو پاکستان اور کشمیریوں کو ایک یہ فائدہ ہوا کہ سارے ویسٹرن میڈیا، لبرل میڈیا نے جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا کو سنائی۔ مطلب اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر بدنام ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ جو مغرب کی ریاست کی قوتیں ہیں وہ تو ساری کی ساری بھارت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر اخبار میں ایک آدھ آرٹیکل چھپ جاتا ہے تو ہم اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے غالباً، ہم بہت چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں جی
देखें, हमारे पास इतनी भी सकत नहीं थी कि ये जो ग्लोबल नैरेटिव है एटलीस्ट हम इसको प्ले अप कर सकें। वो प्ले अप हो गया क्योंकि कंपल्शन वहां पे ऐसी थी और प्ले अप हो गया। बल्कि एक जर्नलिस्ट को वहां पुलिट्जर प्राइज मिला इस दफा कि कश्मीर पे जो उसने फोटोग्राफी की। बट एनी हो, एक अच्छी चीज थी। जो दूसरी चीज हमें समझनी चाहिए और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए, जो इंडिया है वो एक फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तो है ही है और दुनिया उसको उस लेंस से देखती है। हम क्या कहते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि कश्मीर पे हमारी पॉलिसी है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल। जो हमें चीज को जो पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, एग्रेसिवली बयान करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि कश्मीर के अंदर एक लोकल स्ट्रगल चल रही है और क्योंकि ये एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है तो यहां पे लोगों का आर्म्स जो स्ट्रगल करना उनका हक है। सो ये जो चीज है इसको अब वो क्या करते हैं कि जब इस तरह की लोकल स्ट्रगल होती है तो इसको एलओसी बड़ा अहम नुकता आपने उठाया कि रियाज साहब देखिए, जी जादवान साहब, देखिए बात सुने, जी जी जी, ये बातें सारी, ये सब नाइसटीज हैं, ये करने की बातें हैं। क्या ये कश्मीर एक इशू नहीं है जो पूरे का पूरा कश्मीर हल तलब मामला है? क्या वो कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर अलग है और ये आजाद कश्मीर अलग है? सही जब प्लेबिसिट होना है या हल तलब मामले की बात है तो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये एक कश्मीर है और तमाम अवाम इसकी शरीक पार्टी हैं। अगर ये सब शरीक हैं तो एक बाजू को वो काटते जाएं और दूसरा बाजू सिर्फ दुआएं देता रहे। वो ये नवाबजादा नसरुल्लाह का एक शेर था कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा और कब कोई दुआ सिर्फ दुआओं से टली है, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। तो बात यह है कि अगर इस कश्मीर के आप एक हाथ बांध दें कि आपने कुछ नहीं करना, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करनी जब तक मैं इजाजत ना दूं, एक बाजू बांध दो और एक को ज़िबा होने दो, तो फिर किस नैरेटिव का हम इंतजार कर रहे हैं? और उनके ज़िबा होने का हम इंतजार करेंगे कि वो उन पे जुल्म करता जा रहा है, दुनिया को डिसरिगार्ड करता है। नैरेटिव बन गया, 80,000 लाशें कश्मीरियों ने उठा ली, दुनिया ने क्या कर दिया? 16,000 औरतों की इस्मत दरी हो गई, वेस्ट ने क्या कर दिया? पैलेट गन्स यूज हुए, दुनिया ने क्या कर दिया? उनकी आर्मी जो कश्मीरियों को शील्ड के तौर पे जीप के आके बांध के बिठा के चला रही है, दुनिया ने क्या कर लिया? दुनिया अपने मफादात देखेगी और हमने देखना यह है कि हमारा मफाद क्या है और कश्मीरी क्यों ज़िबा हो रहे हैं और हम दूसरे बाजू को बांध के क्यों बैठे हुए हैं। ये चीजें देखनी पड़ेंगी और ये बहुत हल होती हैं, ये सिर्फ ज़बानी तकरीरों से और नैरेटिव से हल नहीं होती हैं। अशराफिया उसका, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई, अब हम देखते हैं कि एक तसलसल है कि वो बहुत मजबूती के साथ भारत के खिलाफ जम के बात नहीं कर पा रहे और माजत ख्वाहाना रवैया, ये तसलसल आपको नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए, डेफिनेटली आप देखें कि हर पार्टी की जो है पर्टिकुलरली पहले होता था पीपल्स पार्टी की एक सॉफ्टनेस थी टुवर्ड भारत, लेकिन उसके बाद जो उससे ज्यादा मोर डेंजरस थी वो पीएमएलएन की थी। और वो पीएमएलएन की थी बिकॉज आई थिंक वो बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से काफी कुछ हम कॉम्प्रोमाइज हुआ, इसके अंदर कुछ ठीक है। अब पीटीआई की जो है वो मोर एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है बट मोर रियलिस्टिक पॉलिसी है। देखिए, बात ये जैसे जनरल इजाज अवान ने कहा कि हमें अभी वी मस्ट रिस्पॉन्ड इन सम काइंड। देखिए, आए दिन उनका कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका कोई जनरल, कोई डिफेंस सेक्रेटरी, कोई डिफेंस मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन वो लगा होता है कि पाकिस्तान हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। ठीक है, भाई हम भी तो कुछ बोल के देखें, कभी कभी हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और हम चुप का रोजा क्यों रखा हुआ है हम लोगों ने? क्या वजह है कि हम बिल्कुल बॉय स्काउट की मोरालिटी के साथ काम कर रहे हैं, हम धमकी देते हुए भी डर रहे हैं हमारे हुक्मरान? क्या वजह है इसकी? मैं आपको एक बात बताऊं जी, इस दुनिया में कभी भी अपीजमेंट पॉलिसी काम नहीं आई, कभी भी। कोई भी आप पूरी दुनिया में आप तारीख देख लें, और सबसे बड़ी अपीजमेंट पॉलिसी म्यूनिक वाली थी, जब हिटलर को अपीज करने के लिए उन्हें पार्ट ऑफ पोलैंड, पार्ट ऑफ चेकोस्लोवाकिया, पार्ट ऑफ सुडेटनलैंड वगैरह सब अपीज करते गए हिटलर को, हिटलर अपीज नहीं हुआ। इसी तरह मोदी साहब जो है वही, देखिए ना, कड़ी तो वही है। आरएसएस की, नाज़ी की पॉलिसी जो है आप देखें डीप डाउन, और आप कोइंसिडेंस देखिए कि वो 1921 में बनती है ये इनकी जो स्वास्तिका वाली इनकी आरएसएस की, और 1924 में नाज़ी पार्टी बनती है। ठीक है,
उनका सिंबल भी एक है, इंस्पिरेशन वही है इन लोगों की, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बात की, इजाज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा कि बार बार ये जो बात होती है कि आमिर साहब एक बात सुने जी, फरमाइए। आमिर जिया साहब, सिर्फ एक हमारी इंडो पाकिस्तान तारीख का एक चेहरा आपके सामने रखता हूं। जब ईस्ट पाकिस्तान में बात हो रही थी, ईस्ट पाकिस्तान का इंटरनल मामला था, उनके साथ अगर नाइंसाफी हुई थी, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, ये इंटरनल मामला था पाकिस्तान का। ये न यूनाइटेड नेशन का हल तलब मामला था, न डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, एक मुल्क का अंदरूनी मामला था। हिंदुस्तान ने उस वक्त रूस के साथ एक मुआहदा किया और फौज कशी करके फौज दाखिल कर दी, और इंदिरा गांधी इज ऑन रिकॉर्ड, उसने ये कहा था कि क्या वहां कत्लो गारत होती रहे और कत्ले आम होता रहे और हम खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे? क्या वही जो एनोलॉजी है, क्या वही लॉजिक जो है आज पाकिस्तान जबकि स्टेक होल्डर है और कश्मीर एक हल तलब मामला है, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक डिस्प्यूटेड रियलिटी के तौर पे एक्सेप्टेड है, क्या वहां पे ईस्ट पाकिस्तान से ज्यादा कत्लो गारत नहीं हो रही? 80,000 लाशें नहीं उठाई जा सकी। तो जब वो सब कुछ हो रहा है तो आज पाकिस्तान वही इंदिरा गांधी के नैरेटिव पे अमल क्यों नहीं कर सकता कि क्या हम कत्लो गारत देखते रहें? अच्छा, बिल्कुल। मैं अगर 20 साल की पाकिस्तान की, मैं आपको पाकिस्तान की 20 साल की पिछली पॉलिसी बता देता हूं। मुशर्रफ साहब को लेजिटिमेसी चाहिए थी, उन्होंने एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर जो कंपोजिट डायलॉग शुरू किया, वो डायलॉग 2007 में खत्म हो गया। फिर पीपल्स पार्टी आ गई, जरदारी साहब, अशरफ, उसके बाद जो थे उनके दोनों वजीर आजम जो थे, अशरफ साहब, राजा अशरफ साहब और गिलानी साहब इंडिया गए। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब ने विजिट किया इंडिया पे, मोदी साहब यहां पे आ गए। फिर इमरान, और इस दौरान कुछ भी नहीं हुआ, 2007 के बाद कुछ भी नहीं हुआ, जब 2008 में मुंबई अटैक्स हुए। उसके बाद इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब 1 साल वेट करते रहे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तो हम इनके साथ डायलॉग करेंगे। बीजेपी की हुकूमत ने आप पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और अब हमने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें तो जो है वो भारत तो ये तो सैफरन टेररिज्म और ये और वो है। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है कश्मीर के ऊपर, वो कंफ्यूज रहा है और हम हमेशा ये चाहते रहे कि हम बात करें उनके साथ। हमने बात उनके साथ क्या करनी थी, उन्होंने हमारी सुनी नहीं है और अभी हमने मोर्चे पकड़ लिए हैं। देखें, अगर पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, मैं सहगल साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अपीसमेंट, इंडिया के साथ कभी अपीसमेंट नहीं हो सकता। वो समझते हैं कि पाकिस्तान पे जितना प्रेशर डालो, जितना दबाओगे उतना अच्छा है। मैं एक एकेडमिक हूं, मैंने बड़ा सोच समझ के बड़ा पढ़ाया, 10 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं समझता था डायलॉग डायलॉग डायलॉग। इंडिया आपसे डायलॉग नहीं करना चाहता, वो समझते हैं जितना पाकिस्तान को दबाओगे ये उतना ज्यादा ये ठीक रहेंगे। दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है, तो आप जी खोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। थैंक यू, धन्यवाद।